بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اور ہجرت کی اقسام اور ہجرت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف پر بات کریں گے۔ کل سے انشاءاللہ ہجرت اور ساتھ ہجرت حبشہ بھی آج بیان کریں گے۔ کل انشاءاللہ ہجرت مدینہ المنورہ بیان کریں گے۔ ہجرت کی لغوی معنی یہ ہے چھوڑنا، ترک کرنا، اور ہجرت کے اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ جہاں آپ آزادانہ طور پر اپنے مذہب کی اور اب کھلے عام نہ رہ سکتے ہوں، مذہب کی تعلیمات سے روکا جا رہا ہو، اس کو ترک کر کے آپ کسی دوسرے وطن کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑ کر کے، اپنے ملک کو چھوڑ کر کے۔ یہ ہجرت کی اصطلاحی تعریف ہے کہ اس کو ترک کرنا، یعنی اپنے وطن سے دوسرے وطن کی طرف منتقل ہو جانا، چھوڑ جانا۔ ہجرت 3 اقسام علماء امت نے ذکر کی ہیں۔ یہ جو پہلی ابھی بیان ہوئی ہے یہ ہجرت مکانی ہے، پھر ہجرت عمل ہے۔ ہجرت عمل کہتے ہیں اپنے گناہوں کو چھوڑ دینا، معصیات کو چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا، یہ ہجرت عمل ہے۔ اور یہ سب سے مشکل کام یہی ہے۔ ہجرت مکانی بھی آسان ہے، ہجرت عامل بھی آسان ہے، اور ہجرت عمل جو ہے یہ سب سے مشکل ہے کہ اپنے اعمال کو درست کر لینا، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ تیسری ہجرت ہجرت عامل ہے۔ ہجرت عامل یہ ہے کہ بدعتی سے قطع تعلق کرنا، بدعات و رسومات اختیار کرنے والے لوگوں سے تعلق کا قطع کرنا، یہ ہجرت عامل ہے۔ ہاں، بطور مصلحت اگر کسی سے آپ تعلقات اختیار کرتے ہیں تو یہ اچھا ہے، مصلحت کے طور پر تعلقات بنا لینا مناسب ہے۔ باقی یہ ہجرت عمل سب سے مشکل کام ہے جو آپ صحابہ کرام میں دیکھتے ہیں کہ ہر صحابی نے مدینہ المنورہ میں ہجرت عمل پر عمل کیا، اور مکہ المکرمہ والے صحابہ ہجرت عمل کے ساتھ ساتھ ہجرت مکانی بھی اختیار کی۔ یہ بڑے اہم ہجرت عمل ہے۔ اب آگے اسلام کے اندر 2 ہجرتیں ہوئی ہیں۔ ہجرت حبشہ پہلی ہجرت ہے، دوسری ہجرت ہجرت مدینہ المنورہ ہے۔ ہجرت حبشہ، اب رہی بات یہ ہجرت کرتے کیوں ہیں؟ ہجرت تب پیش آتا ہے، ہجرت کا واقعہ، جب حد سے ظلم و ستم بڑھ جائیں، آپ کو اپنی عبادات سے روکا جائے، آپ کے اوپر ظلم و ستم کیے جائیں، آپ کو تکالیف برداشت کرنی پڑ جائے اور آپ حد سے زیادہ تکالیف سہ رہے ہوں، تو اس وقت آپ کو ہجرت کرنی ہوگی۔ اور یہ ہجرت ایک اہم عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ میں جب صحابہ کے اوپر ظلم و ستم بڑھ گئے، صحابہ کے اندر سہنے کی صلاحیتیں ٹوٹ رہی تھی، تو اس وقت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت مکانی کا حکم ہوا، اور اللہ کے پیغمبر نے اپنے صحابہ کو ہجرت مکانی کا حکم دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہجرت کر کے مدینہ کی طرف سب سے پہلے ہجرت حبشہ ہوئی۔ صحابہ کرام میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے حضرت عثمان بن معذون، دوسری روایت کے مطابق حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بھائی بھی ہیں، اور ان کی زوجہ مطہرہ عورتوں میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، اور ایک ان کا بیٹا۔ یہ تینوں جب ظلم و ستم سہ کر کے اب ہجرت کی طرف نکلنے لگے، تو مکہ والوں نے ان کو پکڑ لیا، ان کا محاسبہ کر لیا، اور سب سے پہلے تو ان کے جو
ससुराली थे, उन्होंने आके अपनी बेटी इनसे छीन ली हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, और इनके ख़ानदान वालों को पता चला तो उन्होंने आके उन ख़ानदान वालों से अपना बच्चा ले लिया कि भाई ये तो हमारे ख़ानदान की निशानी है, हम इसे याद रखेंगे। ये हम अब बच्चा अलग हो गया, बीवी अलग हो गई, हज़रत ख़ुद मक्का की तरफ हिजरत करके चले गए। 1 साल तक जिस जगह पर बीवी से बच्चा और खामन जुदा हुए वो रोज़ाना आती, वहाँ आकर के रोती और अपने आहो बुका करती। तो एक वक्त एक आदमी ने उसे देखा और आकर के उनके ख़ानदान वालों से कहा कि इस बेचारी के ऊपर क्यों जुल्म व सितम करते हो, इसको जाने दो अपने खामन के पास। और फिर उन्होंने इजाज़त दी, साथ बच्चा लिया। अब मदीनतुल मुनव्वरा हबशा की तरफ ये भी चल पड़ी, और बच्चा वहाँ जाके एक सहाबी रसूल को अल्लाह ताला की मदद की तरफ से भेजा गया, वो इनको वहाँ छोड़ करके आए। ये सबसे पहले इस्लाम में हिजरत करने वाले हैं, और हिजरत हबशा में 11 मर्द और 5 या 4 औरतों ने हिजरत की है। इस्लाम की सबसे पहली तारीखी हिजरत थी। अब ये हबशा के अंदर जब सहाबा इकराम पहुँचे, मक्का वालों को पता चला तो उन्होंने इनका पीछे मुहासबा किया और शाह हबशा के पास पहुँचे, और उन्होंने जाके वहाँ शिकायतें की कि ये लोग बिगड़े हुए हैं नौज़ुबिल्लाह, और अपने मज़हब को छोड़ करके आए हैं, और ये आपके मज़हब को कुछ बुरा भला कहते हैं, अपने आबा व अजदाद के मज़हब को तर्क कर दिया, फुला फुला बड़ी लंबी चौड़ी तमहीदें बांधी। और वहाँ जो दरबान थे उनको जाके बड़े हदायत दिए, उन्होंने भी इनका ताअमुन किया। अब ये जब हबशा के बादशाह के पास पहुँचे तो उन्होंने इनसे पूछा, तो हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक लंबी चौड़ी तकरीर की बादशाह हबशा के सामने, और कहा कि हम तो ज़ानी थे, अल्लाह के नबी ने हमसे ज़िना को छुड़ाया। हम शराबी थे, अल्लाह के नबी ने हमसे शराब को छुड़ाया। हम जालिम थे, अल्लाह के नबी ने जुल्म से छुड़ाया। हम तो चोर थे, अल्लाह के नबी ने चोरी से छुड़ाया। हम तो जुल्म सितम करने वाले थे, अल्लाह के नबी ने ये सारी चीज़ें हमें आकर के बताई और एक अल्लाह का पैगाम सुनाया, और अल्लाह का पैगाम यही है सीधे रास्ते पर चलो, जुल्म सितम को छोड़ दो। ये सारी बातें अल्लाह के पैगम्बर ने हमें आके बताई हैं और अल्लाह की तरफ हमारा रुझान बढ़ाया है, और एक जन्नत का वादा किया हमसे। तो हम तो इसीलिए जब अपने नमाज़ पढ़ो, जब हम ये अहकामात करते हैं तो ये लोग हम पर जुल्म सितम करते हैं, इसीलिए हमने आपको मुनासिब समझा कि आप हमें अपनी दरगाह के ऊपर अपनी मुल्क के अंदर हमें खुले आम रहने देंगे, इसीलिए हम आपकी तरफ आएंगे, हमें आप पर उम्मीद थी। जब ये सारी बातें शाह हबशा से ने सुनी तो उसने कहा आपके नबी ने सच कहा, और आप जो कुछ कह रहे हैं ये सही है। अब ये फिरते मुँह वापस दौड़े। ये जब वापस आ फिर इनको सूझी कि नहीं, एक और चक्कर चलाते हैं। जब इन्होंने दूसरा चक्कर चलाया तो अब ये लोग दूसरे बार में ये कहा इन्होंने कि हम जो है बादशाह को जाके कहते हैं ये हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहते हैं। अब बादशाह के दरबार में दोबारा हाज़िरी हुई, साहबा इकराम भी, फिर हज़रत जाफ़र ने तकरीर की और कहा कि हम तो हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम को बुरा भला नहीं कहते, बल्कि हम तो अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रूह कहते हैं। तो जब ये वाक़या पेश आया, शाह हबशा ने उन्हें अपने पास ठहरने को हुक्म दे दिया, और ये लोग वापस लौटे बिला किसी काम के हुए। अब ये लोग जब वापस आए, इसके बाद फिर दूसरी हिजरत मदीना का वाक़या पेश आया। अल्लाह ताला हमें इस्लाम की सही सही समझ नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल